औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मूंगा टॉपिक दे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक ज़मूं सर ससदी नो मंगली सिवायु ची साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक ची गंदी हवा ज़मूं सरा loudness of sound बल ज़मूं सरा दे pitch of sound और बल ज़मूं सरा दे quality of sound the three one terms ची कम दिदा वजन एक्सप्लेन कोमा पदी वीडियो की one by one खबर डिटेल वाली नो loudness of sound बोस एक्सप्लेन कोम loudness of sound तो बोले loudness of sound सतवई loudness of sound मंगा संग डिफाइन कोम the sound come from the same source can also be distinguished from the level of sound sound जम सरा the same source ना sound हम थरा रवान दे खुल लेवल जम सरा बदल दे लेवल जम सरा बदल दे लेवल जम सरा बदल सा मतलब दे स्लो दे या तेज दे नो मंगा द मंग इजीली डिस्टिंग्विश कोवले शो ची स्लो आवाजी यो कस्ते पकलारा खबरी गई ठीक शो और बिया आका कस्ते हम आका सेम सोर्स ते खुलगी तेज खबरी गई नो लाउडनेस है सेवाशो लाउडनेस द लाउडनेस वुली सेवाशो द वुली जम सरा मुत तेज फील कीगी द ये आवाज मुत स्लो फील कीगी आवाज मुत तेज फील कीगी और सेम सोर्स ही नो द डिफरेंट दम डिस्टिंग्विश कोवले शो द सवाने डिफरेंट के ना खबर दिल तमाली के दी वन बाय वन से डिफाइन को मची द वुली मुत फील कीगी आवाज लेवल कम दे आवाज लेवल सेवा दे द डिफरेंट पसबाने के नो दे तमक गोरी loudness of sound जिकम दे द जम सरा डिफरेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर माने डिफरेंट के नंबर 1 the loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude cuz among sara amplitude मंग सतवायु the maximum displacement from the mean position zamung sara da tuning fork ते लेट सपोज मा पर वीडियो की tuning fork एक्सप्लेन कर दे हो बयान जदल तक क्यों मा दा जम सरा tuning fork दे of that tuning fork मंगा the rubber fats are strike को और vibration शुरू उस कर दे ना vibration start को और द फ्रंट चिकम दे द राइट फ्रंट चिकम दे द देसी की पूरी राग नो देसी की पूरी दे डिस्प्लेसमेंट तमंगा एम्पलीट्यूड वायु दे डिस्प्लेसमेंट तमंग सवायु एम्पलीट्यूड वायु नो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन तमंग सवायु एम्पलीट्यूड वायु लगा फॉर एग्जांपल से दंते की वेव ड्रा कम नमंग सर द वेव ठीक छो नो द मीन पोजीशन दे द एक्स एक्सिस मीन पोजीशन दे द मीन पोजीशन दा द देसी की पूरी दासमा सर मैक्सिमम पासिल दे दे तमंग एम्पलीट्यूड वायु दे तमंग सवायु एम्पलीट्यूड वायु नो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड कर दे वाइब्रेटिंग बॉडी लाइक फॉर एग्जांपल मादा ट्यूनिंग फोक रहा उसको और द रबर बैंड से स्ट्राइक को और द दीदा फ्रंट स्टिकम दीदा दिस वाइब्रेशन के दिस लग नो द दीना हम साउंड फेदा कीगी और कभी भी द फ्रंट द रबर बैंड से स्ट्राइक को द दी वाइब्रेशन दिस डेरो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड से हुआ हुए लुरी क्लोरात लो नो द दी साउंड बजमा सरा लाउडनेस पर दी जमा सरा सेवाई द दी आवाज लेवल बहुत सेवा था फील की दोबारा हो तो गोरे मादा ट्यूनिंग फोक ते फॉर एग्जांपल और द रबर पैड से स्ट्राइक को और द रबर पैड से द एम्पलीट्यूड दुमरा राजिए दुमरा एम्पलीट्यूड है और मंग तब साउंड हियर की गिद देना हो ब्यान दा ट्यूनिंग फोक द रबर पैड से स्ट्राइक को और एम्पलीट्यूड सेवा हुए एम्पलीट्यूड सेवा हो नो एम्पलीट्यूड सेवा शो नो द देना बताता आवाज तेज आवरे दे की द दे आवाज ब तेज आवरे दे की ठीक शो हो सदी आवाज समसा हो तेज आवरे दे कीगी हो संग ब तेज आवरे दे कीगी नो मतलब दा चूंकि एम्पलीट्यूड समसा 2 टाइम हो नो लाउडनेस बता तो 4 टाइम फील कीगी सा मतलब लिखे नहीं दिख द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर मिली करे नो कल एम्पलीट्यूड जमा सरा फॉर एग्जांपल 2 टाइम से वाशो नो लाउडनेस से कम देता जमा सरा से सेवा की 4 टाइम पे इंक्रीज की
کې امپلیټیوډ زما سره 3 ټایمز سیوا شو نو لاودنس چې کوم دی 3 ټایمز سیوا شو لاودنس په 9 ټایم انکریز کیږي نو امپلیټیوډ سیوا کېدلو سره به تا ته आवाज تیز فیل کیږي چې څومره یو آبجیکټ ډېر لرې وایبریټ کیږي ډېر لرې وایبریټ کیږي اپونه به د هغې تا ته سنسیشن اف هیرینګ چې کوم دی د هغې لیول به تا ته تیز فیل کیږي تا ته आवाज ډېر تیز راځي کلیر دی تیز आवाज به تا ته فیل کیږي دویمه خبره زموږ سره دا ده چې که ډسټنس ستا سره سیوا کېدو ډسټنس د سیوا کولو لاودنس به کمیږي لکه فار ایگزامپل ما دا ټیونینګ فوک راغستی دی او دا مې سټرایک په د ربړ بېټ سره او دې ځای کې مې ونیو زه به आवाज اورم هماغه ټیونینګ فوک مې راواغستو او بیا مې سټرایک کو خو لږ دلته مې ونیو د دې ځای نه نو زه بیا اوس आवाज سلو اورم دلته بیا आवाज تیز اورم او دلته بیا आवाज سلو اورم چې څومره ډسټنس سیوا کېږي هغومره به لاودنس کمیږي چې څومره ډسټنس سیوا کېږي هغومره به لاودنس څه کېږي کمیږي به خو څنګه به کمیږي نو ما لیکلي دي چې the loudness is inversely proportional to the square of the distance دی ګوره که 2 ټایم ډسټنس سیوا شو 4 ټایم به زما سره لاودنس کمیږي که 2 ټایم زما سره ډسټنس سیوا شو 2 ټایم زما سره ډسټنس شو سیوا شو نو لاودنس چې کوم دی دا به زما سره 4 ټایم ډیکریز کیږي 1/4 4 ټایم به ډیکریز کیږي نو دا زموږ سره د ډسټنس د سیوا کېدو سره به لاودنس کمیږي یا فار ایگزامپل ته یو کس ته غږ کې یو کس ته خواته اول ولاړ دی ته ورته اواز کې او هغه اواز ورته ته بیا هغه کس لږ لرې لاړ او ته بیا هغه شان اواز کې نو هغه بیا سلو اوري لاودنس به هلته کمي لیول اف ساوند به زما سره څه هلته به کمیږي به دلته به لیول اف ساوند سیوا دویمه خبره دا ده آی تھنک کلیر بای دا پوینټ کلیر this point also clear now the loudness is also depend upon the surface area of a vibrating body the vibrating body per surface area باندې ګوره هم loudness depend کوي لکه فار ایگزامپل ما یو ورکوټ ډولک واغستو دا ما سي ورکوټ ډولک دی او دې ته زه یو سټیک راچوم او بل زما سي یو غټ ډولک دی دې په نسبت او دې ته سټیک راچوم نو د دې ورکوټ ډولک چې کوم دی د आवाज به سلو وي ټنګ 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 د دې आवाज به تیز ډنګ 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 आवाज به تیز اورېدل کېږي ولې ځکه چې د دې سرفیس ایریا سیوا ده د دې سرفیس ایریا څه ده کمه ده څومره چې ستا سره د یو آبجیکټ سرفیس ایریا کمیږي هغومره به د هغې आवाज سلو کېږي او چې څومره سرفیس ایریا سیوا کېږي هغومره به د هغې आवाज تا ته زیات فیل کېږي لکه فار ایگزامپل زما سره دا یو بوک دی دا زما سره یو بوک دی لیټ سپوز دا یو نوٹ بوک دی زموږ سره او په دې باندې زه دا زه وایبریټ کوم आवाज یې موږ فیل کوئ आवाज یې فیل کوم د دې سرفیس ایریا زموږ سره دومره ده دا زه داسې وهم تاسو به आवाज فیل کېږي خو که اوس زه دا بورډ وهم فیل کوئ په دې आवाज به تا ته تیز فیل کېږي ولې ځکه چې د دې سرفیس ایریا د بورډ د دې نه ډېره زیاته سیوا ده نو سرفیس ایریا چې سیوا کېږي زموږ سره نو لاودنس سیوا کېږي چې سرفیس ایریا کمیږي نو لاودنس کمیږي نو لاودنس ګوره په سرفیس ایریا اف ا وایبریټینګ باډي باندې هم ډیپنډ کوي چې څومره تا وایبریټینګ باډي دا سرفیس ایریا سیوا کوله هغومره به ستا سره لاودنس سیوا کېږي چې څومره دې دا سرفیس ایریا کموله هغومره به ستا سره لاودنس چې کوم دی دا به کمیږي کلیر دی آی تھنک دا به کلیر وي څه مسله به دې کې نه next زموږ سره دی the loudness of sound is also depend upon the density of the medium چې څومره زموږ سره میډیم ډینسټي سیوا کېږي هغومره د هغې لاودنس سیوا کېږي لکه فار ایگزامپل ته واټر اوبه پرتې دي او هغې باندې هغه ته وایبریټ کې او دیوال باندې فورس اپلای کې نو دلته لیټ سپوز اوبه پرتې دي او زه دا اوبه وهم د دې اواز به هم ته اورې او دا سالډ باډي وهم نو د دې आवाज به تا ته سلو فیل کېږي د دې आवाज به تا ته تیز فیل کېږي ځکه چې دې ډینسټي سیوا لري د اوبو او د اوبو ډینسټي څه ده کمه ده نو زموږ سره لاودنس چې کوم دی دا په ډینسټي اف د میډیم باندې هم ډیپنډ کوي چې څومره میډیم زیات ډینس کېږي هغومره به د هغې لاودنس په د هغې نه د ساوند لاودنس په هلته کې زیات فیل کېږي زیات پیدا کېږي ساوند لیول به هغې نه زیات زموږ سره موږ ته سینس کېږي ٹھیک شو د دې نه بعد زه اوس نیکسټ یو څو پوینټس په دې کې نور وایم
چې لاودنس زموږ سره سبجیکټیو کوانټیټي ده که ابجیکټیو کوانټیټي ده دا خبره لګه ډیفاین کوم ٹھیک شو نو زموږ سره لاودنس اف ساوند باندې موږ خبره کوله او loudness of sound کې اوسو خبرې ضروري اډ کوم the loudness of sound is a subjective quantity loudness of sound چې کوم دی loudness is a subjective quantity څه مطلب subjective quantity څه ته وایي the subjective quantity is that quantity which are depend upon the subject په subject باندې depend کوي په subject باندې depend کوي and it cannot be measured منګه مېر کوله نشو لکه فار ایگزامپل زم سره loudness is a subjective quantity څه مطلب فار ایگزامپل دې ځکه ته زه خبرې کوم او زما خواته دې ځکه ته یو ینګ هلک ولاړ دی او بیا زما خواته دلته کې یو بل کس ولاړ دی هغه هلک ایجډ دی دا ینګ کس دی او دا اولډ نو تاسو څه وایئ چې زه کومې خبرې دلته کې کومه نو زما دا خبرې چې کوم دي زما د خبرو د لاودنس به په دې دواړو کسانو باندې به یو شانتي فیل کېږي زما د لاودنس دا لیول به د دې دواړو دپاره یو شانتي نو دواړو دپاره یو شانتي نشي کېدی د ینګ کس دپاره به میبي چې زما دا خبرې په دې ینګ کس باندې ښې لګي او په دې بوډا باندې ښې نه لګي نو زه دلته کې نشم کلیرلی معیار کولی لاودنس ځکه چې دا به فار ایگزامپل دا زما لاودنس معیار کوي نو دا به په یو دا به چېرې ډېر داسې لاودنس دی داسې ما ته فیل کېږي ډېر ښه او دا اولډ کس وایي چې یاره ما ته ښه نه فیل کېږي دا څنګه لاوډ اواز دی اواز ډېر تیز دی ما ته ښه فیل کېږي نه نو لاودنس دې ته بدل ښکاري او دې ته بدل ښکاري سو ولې نو لاودنس چې کومه دا سبجیکټیو کوانټیټي شوه سبجیکټیو کوانټیټي هغه چې دا موږ نشو معیار کولی ځکه نشو چې موږ یې معیار کوو دلته کې نو دا وایي چې یاره ښه اواز دی او دا وایي چې نه ښه نه دی دا وایي چې لیول یې زما سره لیول یې له برابر دی او دا وایي چې نه لیول یې ډېر زیات های دی نو د دواړو په هغه لاودنس په فیل کولو کې فرق دی نو وی کین ناټ معیار د لاودنس کلیرلی لاودنس موږ نه شو معلومولی ځکه چې په دې سبجیکټ باندې ډیپینډ کوي سبجیکټ بدل شو نو بیا به لاودنس هغو ته بدل فیل کېږي میبي یو کس ته یو مشر د هغه اواز لږ سلو اوري نو ما لاود ساوند پروډیوس کو یو ینګ هلک ښه واورېدو کلیر او بوډا وانه اورېدو هغه چې یاره دا صحیح لاود اواز نه دی نو لاودنس از ډیپینډ اپان د سبجیکټ په سبجیکټ باندې ډیپینډ کوي خو سبجیکټ خو ډیفرنٹ کېدی شي نو دې وجې نه موږ لاودنس نشو معیار کولی کلیرلی او د دې سره موږ انټنسټي وایو انټنسټي موږ وایو نمبر اف پارټیکل ته انټنسټي څه ته وایي آسان الفاظو کې انټنسټي وایي نمبر اف پارټیکل فار ایگزامپل زما زه دلته خبرې کوم او زما د دې ساوند نمبر اف پارټیکل زما سره د ساوند نمبر اف پارټیکل لیټ سپوز زما سره 8 نمبر اف پارټیکل را روان دي مخې ته نو دې ته هم بیا 8 فیل کېږي او دې ته به هم 8 فیل کېږي د دې خبرې مطلب زما دا دی چې زما انټنسټي اف ساوند چې کوم دی نو دا زما سره ابجیکټیو کوانټیټي ده کومه کوانټیټي ده ابجیکټیو کوانټیټي هغه ته وایي چې هغه زموږ سره معیار کېږي مطلب ټولو دپاره یو شی نو موږ یې معیار کولی شو چې دې ته 8 پارټیکل دې ته راځي 8 پارټیکل بیا دې ته هم رارسي نو this is known as objective quantity دې ته موږ څه وایو objective quantity دې ته موږ وایو so intensity is objective quantity لکه فار ایگزامپل موږ ډیسیبل وایو ډیسیبل باندې موږ ساوند معیار کوو ډیسیبل باندې موږ څه معیار کوو ساوند معیار کوو نو 0 ډیسیبل چې کوم دی 0 dB سلو اواز چې کوم موږ دومره سلو اواز چې هغه موږ ایله اورو نو هغې ته موږ 0 dB 0 ډیسیبل ورته وایو او د دې 0 ډیسیبل چې کوم دی انټنسټي زموږ 10 to the power of minus 12 watt per meter square د دې مطلب دا دی چې زموږ سره د یو ایریا د یو یونټ ایریا نه په یو سیکنډ کې 10 to the power of minus 12 جول انرژي پاس کېږي د دې یونټ ایریا نه زما سره د دې نه پاس کېږي 10 to the power of minus 12 جول انرژي پاس کېږي د دې دا مطلب دی
دومره کم انرژي زموږ سره د یو یونټ ایریا نه پاس کیږي هغه ته موږ 0 ډیسیبل وایو دا زموږ سره برابري دا دومره انټنسيټي والا ساوند زموږ سره د 0 ډیسیبل برابر د دې خبرې مطلب دا زموږ کې انټنسيټي زموږ کې یو ټاپک په دې باندې پسې نیکسټ ویډیو کې زه وایم دا خبر ډیټیل سره دا ډیفاین کوم خو خبرې مطلب زموږ دی چې 0 ډیسیبل دی نو دا 0 ډیسیبل د دې لپاره هم 0 ډیسیبل دی د دې لپاره هم 0 ډیسیبل دی د هر چا لپاره 0 ډیسیبل دی 0 ډیسیبل بدل نشي کېدی نو دا میجریبل دی نو ابجیکټیو دی ابجیکټیو کوانټیټي ځکه دا هر چا لپاره یو شان ده په سبجیکټ باندې ډیپند نه کوي چې راکه په دې سبجیکټ باندې 0 ډیسیبل ګوره دسی دی او په دې باندې ګوره 0 ډیسیبل ګوره د دې 0 ډیسیبل دا ویلیو نه ده خو 0 ډیسیبل د ټول لپاره یو شان دي نو دی وجه دا میجریبل ده 0 decibel is a measurable quantity da no intensity number of particles should yeah the intensity is zamsara 10 to the power of minus 12 watt per meter square de the tool the power of mass shanti so the intensity is a objective quantity and the loudness is a subjective quantity loudness subjective quantity da I think that was clear پدې کې کنور څه چا ذهن کې څه کوېسچن نو لاودنس اف ساوند د چا په ذهن کې صحیح ویل شي په کمنټس باکس کې مې بي که څه پکې پاتې مې نو مانه کمنټس کې مانه دا کولای شي چې زه کلیر کړم آی تھنک زه خو هم چې کلیر وي څه بګی نه بیا که چا ذهن کې صحیح ویل شي نیکسټ ویډیو کې به زه پیچ اپ ساوند ډیفاین کوم او دا غینه بیا بعد په نیکسټ ویډیو کې بیا زه کوالټي اپ ساوند تر راځم اوکے تھینک یو الله فامان